ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ جیسے ہی پارلر سے نکلی تو کسی نے اچانک اس کے ناک پر رومال رکھ کر بے ہوش کر دیا۔ اس کی آنکھ ایک فلیٹ میں کھلی۔ جو ہی اس نے اپنے سامنے بیٹھے رمیز خانزادہ کو دیکھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ مجھ سے شادی سے انکار کر کے کسی اور کے ساتھ سہاگ رات منانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ رمیز اس کے بے حد قریب بیٹھا چپتے ہوئے لہجے میں بولا، 3 ہفتے پہلے ہی ماہم نے اس کا پروپوزل ریجیکٹ کر دیا تھا، یہ جانے بنا کہ وہ انڈر ورلڈ کا ڈان ہے۔ اب وہ اس کے فلیٹ پر اسی کے رحم و کرم پر تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ ماہم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کر دوں گا بیبی، مگر اس سے پہلے تمہارے اس حسین وجود کو خراج تحسین تو پیش کر دوں۔ یہ کہتے ہی وہ اس کے نرم و ملائم، مریم تم اپنے ماں باپ سے بات کر سکتی تھی نا، پھر تم نے اپنے ماں باپ سے بات کیوں نہیں کی؟ آخر کیا وجہ تھی؟ کیسے کرتی؟ میرے ماں باپ نے بڑے مان سے میری بہن کا رشتہ وہاں پر کیا ہے۔ اب ان کو یہ بتا کر تکلیف پہنچاتی کہ وہ جس سے میری بہن کا رشتہ کر رہے ہیں میں اسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اور پھر یہ رشتہ بھی شہباز کی طرف سے ہی آیا ہے۔ وہ آپا کو پسند کرتے ہیں اور میری محبت کا تقاضا یہی ہے کہ میں ان کی محبت ان تک پہنچا دوں۔ تم جانتی ہو میں نے ہی موم ڈیڈ کو منایا ہے اس رشتے کے لیے، اور اب ان سے کہوں کہ وہ اپنی بڑی بیٹی کا نکاح چھڑوا کر میری شادی اس سے کروا دیں؟ ہرگز نہیں۔ شاید میرے نصیب میں محبت کا سفر اتنا ہی تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار دل میں آئی بات بھی پوری ہو جاتی ہے، دل میں کی گئی دعا بھی عرش تک چلی جاتی ہے، اور وہ معصوم دل کی مالک بھلا پھر خدا اس کے معصوم دل کی خواہش کو کیسے پورا نہ کرتا۔ مریم بنت کامران، آپ کا نکاح شہباز اشرف سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ 3 دن پہلے تک مریم کو لگا اس نے اپنی محبت کھو دی ہے، مگر آج اپنی محبت کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ رب کے معجزات پر حیران تھی۔ یار تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہاری بیوی اندر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ شہباز نے اپنے دوست کی بات پر اس کو صدمے سے دیکھنے لگا۔ میں نہیں جاؤں گا، بیٹھی رہے اندر وہ، بے شک۔ یار ایک دفعہ بھابھی کو دیکھ تو لے، وہ بہت خوبصورت ہیں، یقیناً تجھے بھی پسند آئیں گی، اور اگر تو اسے تھوڑی سی توجہ اور محبت دے گا نا تو وہ تیری بن جائے گی۔ ایسا ممکن نہیں ہے، اس کی مجھ سے زبردستی شادی ہوئی ہے، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گی، بلکہ مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ میں اگر کمرے میں گیا تو وہ مجھے کمرے سے نہ نکال دے۔ ہاں ہاں، دیکھنے میں لگتی تو نہیں کہ اتنی سخت مزاج ہوگی، یہ تو اب ساتھ رہ کر ہی پتہ چلے گا۔ مجھے امید ہے تم اپنی بہن کی طرح مجھے دھوکہ نہیں دو گی، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا مریم، ماہم کو میں معاف کر چکا ہوں، مگر تمہیں میں معاف نہیں کروں گا، کیونکہ تم میری بیوی ہو، وہ میری بیوی نہیں تھی۔ شہباز کا اتنا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر شادی کی رات ہی مریم ڈر گئی تھی۔ تبھی شہباز آگے بڑھا اور کہنے لگا، یہ مت سوچنا کہ میں فلموں ڈراموں کی طرح تمہیں بخش دوں گا، تمہیں میرا حق دینا ہوگا۔ میں چاہوں تو روز تم سے اپنا حق لے سکتا ہوں، مگر تم مجھے انکار کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ اتنا کہتے ہی وہ مریم پر جھک گیا تھا، اور ساری رات کبھی نرمی سے تو کبھی سختی سے اپنی محبت اس پر نچھاور کرتا رہا، لیکن ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ وہ مریم کی خوبصورتی اور نکاح کی طاقت کا اثر تھا، جو پہلے ہی روز مریم کو دیکھتے ہی وہ خود کو سرنڈر کر چکا تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی، بھاگتے ہوئے وہ مسلسل پیچھے مڑ کر دیکھ لیتی تھی۔ رمیز کے لڑکے اس کے پیچھے پڑے تھے، اس کے لیے دلہن کے جوڑے میں بھاگنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے اس نے آہستہ آہستہ بھاگتے ہوئے اپنا زیور اتارنا شروع کر دیا، اور پھر دوپٹہ بھی اتار کر پھینک دیا۔ وزن کچھ کم ہوا تو اس کو بھاگنے میں بھی مدد ملنے لگی۔ بھاگتے ہوئے اس کے پیر شل ہو چکے تھے، سانس پھول چکا تھا۔ بھاگتے ہوئے اسے اندازہ ہی نہ ہوا
कब उसके सामने एक छोटा सा पत्थर आ गया जिसके साथ ठोकर लगने से वो मुंह के बल जमीन पर गिरी थी। जमीन पर गिरते ही उसने जैसे ही सर उठाया, अपने आसपास रमीज के लड़कों को देखकर दंग रह गई। सबके चेहरों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। माहम जान गई थी कि अब उसकी खैर नहीं। नहीं, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूं छोड़ो मुझे। अरे मैडम, कब से कह रही हैं कि छोड़ दो, तुम लोगों को सुनाई नहीं देता क्या? और मैंने तुम लोगों को कहा था कि मैडम को बड़े प्यार और नरमी से लेकर आना। तुम लोग कुछ सुनते ही नहीं। चलो छोड़ो इसको और जाओ यहां से, मैं खुद माहम से बात कर लूंगा। क्यों माहम, करोगी ना मुझसे बात? नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा ठीक है, जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन जाओगी कहां? अपने घर? वो मुंह पर हाथ रखे सवालिया अंदाज में माहम से बात कर रहा था। रेशम, मैंने तो सुना था कि 3 दिन से घर से भागी हुई लड़की जब घर वापस जाए तो उसको घर वाले कबूल नहीं करते। और फिर शादी की रात जो लड़की घर से भाग जाए, जमाने भर में उसकी कितनी बदनामी हो जाती है। लेकिन अगर माहम चाहती है वापस घर जाना तो वो जा सकती है। जाओ, वो दरवाजा खुला है। फिर रमीज माहम को दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए जाने की इजाजत दे चुका था। माहम इजाजत मिलते ही दरवाजे की तरफ भागी थी, मगर फिर अपने मॉम डैड को याद करके एकदम रुक गई। 3 दिन से घर से बाहर थी। अगर वो वापस चली भी जाती तो क्या उसके माँ बाप उसे कबूल करते? अव्वल तो उसे कोई कबूल ना करता। नहीं, मैं मॉम डैड को बताऊंगी, मैं उन्हें समझाऊंगी, वो मेरी बात पर जरूर यकीन कर लेंगे। इतना सोचते ही वो घर की तरफ रवाना हो गई। चलते चलते उसके पैर दुखने लगे थे, मगर अभी उसे मजीद चलना था। घर के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने लंबा सांस खींचा। आने जाने वाला हर फर्द उसी को देख रहा था। उसने एक मर्तबा अपने हुलिये पर नजर डाली और फिर सर झटक कर दरवाजा खटखटाने लगी। 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, तीसरी मर्तबा भी जब दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा न खुला तो उसकी पड़ोसन बाहर निकली और कहने लगी, आ गई मुंह काला करवा के। अरे अपने माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लेती। कितने इज्जतदार लोग थे, मगर तुमने क्या किया? तुमने उनकी इज्जत खाक में मिला दी। शादी की रात भाग गई। अगर भागना ही था तो अपने माँ बाप को जहर देकर मार देती, कम से कम उनको तकलीफ तो ना होती। वो ये घर छोड़कर जा चुके हैं। उसी रोज चले गए थे जिस रोज तू इस घर से भागी थी। अब मुंह क्या देख रही है? चली जा यहां से, कोई नहीं है यहां पर अब तेरा। माहम पड़ोसन की बात सुनकर दंग रह गई और पड़ोसन से कहा कि वो लोग कहाँ गए हैं, उनका कोई अता पता है तो मुझे बता दें। मगर पड़ोसन कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, और अगर जानती भी होती तो कम से कम तुम जैसी लड़की को कभी ना बताती। अब क्या उनके जनाजे देखना चाहती है जो उनको तलाश कर रही है? इतना कहकर पड़ोसन अंदर चली गई और माहम सर पकड़कर घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। ये क्या हो गया था? वो बस बार बार यही सोचकर हलकान हो रही थी। हाँ, शहबाज के घर चली जाती हूँ, वो तो मेरी बात को जरूर समझेगा और मुझ पर यकीन भी करेगा। वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो मेरी बात जरूर सुनेगा। इतना कहते ही वो शहबाज के घर की तरफ चल पड़ी, जहां किसी शादी का फंक्शन चल रहा था। वो काफी हैरान हुई कि यहां पर किसकी शादी है। वो अपना हुलिया देखे बगैर दरवाजा खुला होने की वजह से अंदर चली गई। सामने ही निकाह की तकरीब चल रही थी, मगर उसके पैरों तले से जमीन तो तब निकली जब उसने शहबाज को दूल्हा बने देखा, और दुल्हन माहम की छोटी बहन मरियम थी। ये क्या हो गया? ये कैसे मुमकिन था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है मॉम डैड भी इधर ही हैं। वो जल्दी से आगे बढ़ी थी जब उसका बाजू किसी ने जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। वो एक चीख के साथ कटी हुई पतंग की तरह खिंची चली गई। क्यों आई है मनहूस लड़की? दफा हो जा, जहां से भी आई है। तेरी शक्ल भी हम देखना नहीं चाहते। मेरी बेटी की जिंदगी अब मत खराब करना।
जा, चली जा यहां से। मॉम मेरी बात तो सुने, मैं जानबूझकर नहीं गई थी, मैं अगवा हो गई थी। मॉम मैं क्यों घर से भागती, और वो भी शादी के दिन। भागना होता तो पहले भागती। मॉम मुझे किसी गुंडे ने अगवा कर लिया था, मगर अब मैं आ गई हूं ना, अब मैं आप लोगों को कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। माहम तुमने हमारी नाक कटवा दी। जानती हो तेरी पुप्पो कितनी मुश्किल से तुम्हारी बहन के रिश्ते के लिए मानी है। अब मेहरबानी करके यहाँ किसी किस्म का कोई तमाशा मत लगाना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चली जाओ यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए। मॉम मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं कि मैं अगवा हुई थी, जानबूझकर नहीं गई थी। ठीक है, मैं मान लेती हूं कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, मगर फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। तुम्हारे बाप ने जितनी इज्जत कमाई थी वो सब मट्टी में मिल चुकी है। तुम जानती हो, आज भी वो शादी में नहीं आए, अपनी बेटी की शादी में नहीं आए, क्योंकि उनकी लाडली बेटी उनका सर झुका गई है। जाओ, वो दरवाज़ा खुला है, चली जाओ यहाँ से। इरम बेगम ने माहम को घर से भेज दिया था। वो रोती हुई फुटपाथ पर आकर बैठ गई थी। तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और उसमें से निकलने वाले शख्स को देखकर उसने नफरत से चेहरा मोड़ लिया और उस वक्त को याद करने लगी जब उसने रमीज के रिश्ते से इनकार किया था। शबनम, न जाने क्यों मुझे 3-4 दिन से ऐसा लग रहा है कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। माहम की बात पर शबनम भी परेशान हो गई और माहम से कहने लगी, क्या मतलब है इस बात का? क्या तुमने घर पर इस बात का जिक्र किया? तुम्हें अपने भाई या डैड को बताना चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हें शक भी है तो तुम्हारे घर वालों को पता होना चाहिए। यार मैं बताना चाहती थी, मगर फिर सोचती हूं कि सर पर शादी है और फिर मेरे इम्तहानात। अगर घर वालों को पता चला तो वो परेशान हो जाएंगे और यकीनन मुझे यूनिवर्सिटी से हटा लेंगे। कितनी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तुम तो जानती हो। हम मिडिल क्लास लोग मेहनत कर कर के अपनी पढ़ाइयाँ मुकम्मल करते हैं और मैंने तो दिन रात मेहनत की है। पहले सुबह ट्यूशन पढ़ाई और फिर शाम के वक्त खुद पढ़ाई किया करती थी। अब तुम क्या चाहती हो कि इतनी सी बात उनको बताकर अपने 4 साल की मेहनत ज़ाया कर दूं? हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। माहम तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम 4 साल के पीछे अपनी इज्जत दांव पर लगा रही हो। तुम्हें अपने घर वालों से बात करनी चाहिए। नहीं शबनम, तुम मेरे डैड को नहीं जानती। उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाना और मुझे यूनिवर्सिटी से हटाकर घर बिठा लेना है और मैं कम से कम अपने आखिरी इम्तहानात छोड़ना नहीं चाहती। और इम्तहानात के फौरन बाद तो मेरी शादी है। पूरे इम्तहानात में माहम को यही लगता रहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इम्तहानात मुकम्मल हुए तो वो घर पर बैठ गई। उसने शुक्र अदा किया कि कोई मसला नहीं हुआ। खुशअस्लूबी से इम्तहानात भी हो गए और आज उसकी शादी थी। कल मेहंदी की रस्म भी अच्छे से हो गई थी। माहम जल्दी करो यार, अभी हमें पार्लर पर जाना है और पार्लर वाली ने सुबह 7 बजे का बुलाया हुआ है। तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं हो रही। उठ जाओ माहम, 3 बज रहे हैं। शादी है आज तुम्हारी, पहले ही हम इतना लेट हो गए हैं। अरे यार शबनम, सो लेने दो। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों बार बार जगा रही हो? शादी ही है ना, हो जाएगी शादी भी। माहम, अब तुम उठ रही हो या तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी गिराऊं? कब से उठाने की कोशिश कर रही हूं मगर तुम उठने का नाम नहीं ले रही। अरे यार, लो उठ गई, अब डाल लो तुम मेरा अचार। माहम गुस्से में उठती वॉशरूम में बंद हो गई थी और पीछे शबनम सर पकड़कर बैठ गई थी, क्योंकि अब वो जानती थी कि माहम अब 2 घंटे वॉशरूम में ही लगा कर आएगी। माहम जल्दी बाहर आओ, तुम्हारा कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे। शबनम खामोश हो जाओ, पहले ही तुमने मुझे सुकून से सोने नहीं दिया, ऊपर से अब मैं वॉशरूम में भी तुम्हारी मर्जी से जाऊं। मैं अब अपनी मर्जी से बाहर निकलूंगी। ओ गॉड, वॉशरूम में भी कोई जगह है बैठने के लिए और अपनी मर्जी चलाने के लिए? हद करती हो। माहा, मैं बाहर इंतजार कर रही हूं तुम्हारा। तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, अगर आ गई तो ठीक, वरना
मरियम की शादी करवा दूंगी शहबाज से। खौफे खुदा करो, इंसान का मुंह अच्छा ना हो तो इंसान बात अच्छी कर लेता है। माहम ने हल्का सा मुंह वॉशरूम से बाहर निकाल कर देखा था। तभी शबनम ने भी इस्तग़फ़ार पढ़ा था। अच्छा माहम, मैं पार्लर जा रही हूं। तभी माहम की अम्मा उसके पास आई थी। कितनी जल्दी बड़ी हो गई हो ना तुम। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इतनी जल्दी बड़ी हो जाओगी, और इतनी जल्दी मैं तुम्हारे हाथ पीले कर दूंगी। इरम बेगम की आंखों में आंसू थे और वो माहम को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। माहम की आंखों में भी आंसू थे। वो अपने माँ बाप की लाडली थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे रुखसत होकर भी उसे कभी किसी दूसरे के घर जाना पड़ेगा। शहबाज बेशक उसकी पुप्पो का बेटा था, मगर फिर भी इसका दिल बहुत उदास था। तभी वो अपने बाप से मिलने के लिए चली गई। डैड, रोहान साहब जो अपनी बेटी से छुपते फिर रहे थे, माहम की आवाज पर आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखने लगे। माहम का भी रो रो कर बुरा हाल था। तभी वो अपने बाप के सीने से लगकर रोने लगी। डैड, न जाने ऐसे क्यों लग रहा है कि हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। माहम, ये कैसी फजूल बातें कर रही हो? खुदा से पनाह मांगो, ऐसे नहीं कहते मेरी जान। खुदा तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे अपने घर में। वो तुम्हारी पुप्पो का घर है, जब दिल चाहे आकर मिल जाया करना। मगर डैड, शादी के बाद जिंदगी पहले जैसी तो नहीं रहेगी ना। अपना घर बार सब देखना भी तो पड़ेगा। डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। झूठ बोल रही है अंकल। शादी हो गई तो इसको शहबाज के अलावा कोई नजर नहीं आएगा, और आप लोग ऐसे ही ख्वामखा रो रो कर आंसू बहा रहे हैं। मेरी तरह आप लोग भी शुक्र अदा करें कि जान छूट रही है। शबनम की बात पर जहां सब हंसने लगे थे, वहीं माहम ने उसके बाजू पर मुक्कों की बरसात कर दी थी। तुम्हें शर्म तो नहीं आती अपनी दोस्त के बारे में ऐसी बातें करते हुए? नहीं, भला मुझे क्यों शर्म आने लगी? सच तो कह रही हूं, तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में जितना दिमाग खपाना पड़ा था ना, अच्छा हुआ तुम्हारी शादी हो रही है, वरना अभी न जाने और कितने साल तुम्हारे साथ सर खपाती रह जाती। और फिर जब तक मेरी शादी होनी थी तब तक मैंने बूढ़े हो जाना था। मेरे दिमाग ने मेरा साथ छोड़ जाना था, और तो और मेरे दिमाग की नसें फटकर बाहर आ जानी थी। खुदा का खौफ कर लड़की, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारा सारा दिमाग चाट लिया हो। जब चली जाऊंगी ना तो याद करोगी हमेशा, और तुमसे तो कभी मिलूंगी भी नहीं अब। देखा आंटी, सच हजम नहीं हो रहा। भला कभी चोर भी चोरी करके माना है? अच्छा अब चलो, हमें देर हो रही है। मैंने तुम्हें छोड़कर अपने दफ्तर का कुछ काम करना है, फिर वापसी पर तुम्हें ले लूंगी। हाँ हाँ, चलो चलो, ज्यादा बातें मत सुनाओ अब मुझे। और फिर इस तरह माहम सबसे मिलती मिलाती अपने नए सफर पर निकल पड़ी। वो सफर जहां वो अपनी जिंदगी का नया आगाज करने लगी थी अपने हमसफर के साथ। शबनम, हाँ बोलो, क्या बात है? शबनम अपने ध्यान में गाड़ी चला रही थी। तभी माहम के फिक्रमंदाना अंदाज में बोलने पर उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हें नहीं लगता ये कैरी डब्बा कब से हमारा पीछा कर रहा है? कौन सा? ये सफेद रंग का? हाँ, यही मैं मुसलसल देख रही हूं। जब से हम मेन रोड पर चढ़े हैं ये गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, मुझे तो महसूस नहीं हो रहा। और फिर मेन रोड पर आकर किसी को क्या पता गाड़ी में कौन बैठा है कौन नहीं। तभी माहम ने लंबा सांस खींचा था। हाँ, शायद ये मेरा वहम हो। मुझे लगा था शायद ये हमारा पीछा कर रहा है। पार्लर के पास आकर गाड़ी रुकी तो माहम को कहीं भी वो कैरी डब्बा नजर नहीं आया। उसने भी सर झटका और पार्लर में घुस गई। कुछ देर उसके दिमाग में वही कैरी डब्बा आता रहा। उसके बाद वो तैयार होने में इतना मसरूफ हुई कि हर बात अपने दिमाग से निकालकर सिर्फ खुद पर तवज्जो देने लगी। वो पार्लर में तैयार होकर कब से बैठी शबनम का इंतजार कर रही थी। या अल्लाह, ये कहाँ रह गई? ये ना हो कि बारात वापस चली जाए और मैं यहां पर ही बैठी रह जाऊं। माहम को अब फिक्र सताने लगी थी। बहुत वक्त हो गया था, मगर शबनम का कुछ पता नहीं था।
وہ فون بھی گھر سے نہیں لائی تھی اور کسی کا نمبر بھی یاد نہیں تھا۔ بیٹھ کر اب تو ماہم کو تھکاوٹ ہونے لگی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تبھی پارلر کی ایک لڑکی اس کے پاس آئی۔ میڈم، ماہم آپ کا نام ہے؟ جی ہاں، میرا ہی نام ماہم ہے، وہ آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ ماہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ شبنم آ گئی، لیکن وہ اندر کیوں نہیں آئی تھی؟ شاید اسے جلدی ہوگی، اسی لیے۔ ماہم اپنا لہنگا اٹھائے، ایک آخری نگاہ خود پر ڈالے پارلر سے باہر نکل آئی۔ وہ جیسے ہی پارلر سے نکلی تو کسی نے اچانک اس کے ناک پر رومال رکھ کر بے ہوش کر دیا۔ کچھ دیر تک تو وہ ہاتھ پیر چلاتی رہی اور رومال منہ پر رکھنے کی وجہ سے اس کے گلے سے عجیب و غریب آوازیں بھی نکل رہی تھیں، اور پھر 5 منٹ کے اندر وہ بے ہوش ہو گئی۔ آخری چیز جو اس نے دیکھی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک کیری ڈبہ تھا اور اس کی فرنٹ سیٹ پر رمیز بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھ ایک فلیٹ میں کھلی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلیں تو اس کو اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ہوش آنے پر اس کو یاد آیا کہ آج تو اس کی شادی تھی۔ وہ دلہن کے جوڑے میں پارلر سے نکلی تھی، پھر اچانک کیا ہوا تھا؟ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ جو ہی اس نے اپنے سامنے بیٹھے رمیز خانزادہ کو دیکھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں کہاں پر ہوں؟ تم مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ میری تو آج شادی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ مجھے یہاں سے ابھی اور اسی وقت جانا ہے۔ تبھی رمیز اونچی اونچی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، تم کل سے یہاں پر ہو؟ کون سی شادی؟ کس شادی کی بات کر رہی ہو تم؟ اب تک تو وہاں پر شہنائی کی جگہ جنازے اٹھ رہے ہوں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا، تم کیسی بیٹی ہو، اپنے ہی ماں باپ کے گھر نحوست پھیلا دی تم نے۔ ماہم آنکھیں پھاڑے رمیز کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو بالکل صفاق تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے میری ساری زندگی برباد کر دی۔ میرے ماں باپ، میرے ضعیف ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اس وقت مجھے بھی ان کے پاس جانا ہوگا۔ ماہم نے جیسے ہی قدم ابھی بستر سے نیچے اتارے ہی تھے، تبھی اس کے بال رمیز کے ہاتھ میں آ گئے۔ ایک چیخ کے ساتھ ماہم واپس بستر پر آئی تھی۔ تبھی رمیز اس کے چہرے پر اپنا چہرہ جھکائے غصے اور نفرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ماہم رمیز کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک دم ڈر گئی۔ رمیز کی آنکھیں غصے سے بالکل لال ہو چکی تھیں۔ مجھ سے شادی سے انکار کر کے کسی اور کے ساتھ سہاگ رات منانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ رمیز اس کے بے حد قریب بیٹھا چپتے لہجے میں بولا تھا، مجھے درد ہو رہا ہے، جنگلی انسان چھوڑو مجھے۔ مگر رمیز کی گرفت اس کے بالوں پر مزید مضبوط ہو گئی۔ ماہم کو ایسا لگنے لگا کہ اس کے بال اس کی جڑوں سے نکل آئیں گے۔ رمیز مسلسل اس کے بال کھینچ رہا تھا۔ اب تو تکلیف سے ماہم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے تھے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کتنی محبت تھی نا مجھے تم سے، مگر تم نے تو مجھے ٹھکرا دیا۔ میں تو تمہاری جرت پر حیران ہوں کہ تم نے ایسا کیسے کر لیا۔ ماہم کو یاد تھا جب اس کے امتحانات ختم ہوئے اور وہ گھر پر رہنے لگی تو شادی سے 3 ہفتے پہلے اسے خط موصول ہوا جس میں صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ میرا نام رمیز ہے اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بہت وقت سے میں تمہارے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں، مگر کبھی روبرو بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کیونکہ تم ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہماری شادی پرسکون انداز میں ہو جائے۔ یہ سب پڑھ کر ماہم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مگر اس نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ وہ یہی سوچتی رہی کہ اب بھلا اس نے کون سا گھر سے باہر نکلنا ہے جو وہ ڈرے، اور ماہم نے خواہ کسی کو بتا کر ان سب کو پریشان کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ بس 3 ہفتے ہی تو تھے، یہ وقت تو پر لگا کر اڑ جانا تھا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ کچھ دن ماہم اس خط کے بارے میں سوچتی رہی، لیکن اس کے بعد اس نے اپنی شادی کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا۔ 3 ہفتے پہلے ہی ماہم نے اس کا پروپوزل ریجیکٹ کر دیا تھا۔
یہ جانے بنا کہ وہ انڈر ورلڈ کا ڈان ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم میرا پروپوزل ریجیکٹ کر دو گی اور میں تمہیں ایسے ہی کسی کا بھی ہونے دوں گا؟ کتنی خوش فہمی تھی تمہیں۔ میں تو اپنے حصے کی مری ہوئی مکھی بھی کسی کو نہیں دیتا، تم تو پھر میری محبت تھی۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ اب تم صرف میری ضد بن گئی ہو، اور رمیز خانزادہ اپنی ضد پوری کر کے رہتا ہے، پھر چاہے اس کو کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑ جائے۔ ماہم کے بال ابھی بھی رمیز کے ہاتھوں میں تھے اور وہ مسلسل اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اور کچھ باتیں کرنے کے بعد رمیز نے ماہم کو جانے دیا تھا، مگر جب اس کی ماں نے بھی اسے قبول نہ کیا تو وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ایک کیری ڈبہ آ کر رکا اور اس میں سے نکلتے شخص کو دیکھ کر ماہم نے نفرت سے نگاہیں پھیر لی تھی، مگر مقابل کو اس کی نظروں کے زاویوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس نے فٹ پاتھ پر بیٹھی ماہم کو اپنی باہوں میں بھرا اور اس کے انکار کے باوجود اس کو گاڑی میں بٹھایا اور اپنے فلیٹ پر واپس لے آیا۔ سارے راستے ماہم چیختی چلاتی رہی، مگر رمیز کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں تمہاری جان لے لوں گی، میں کہتی ہوں چھوڑو مجھے۔ رمیز مسلسل اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا، تبھی ماہم نے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ ایک جھٹکے سے رمیز نے ماہم کا ہاتھ چھوڑا اور اپنا ہاتھ دیکھنے لگا، جہاں پر ماہم کے دانتوں کا نشان واضح تھا۔ تم نے مجھے دانتوں سے کاٹا، اب میں کاٹوں گا اور پھر پوچھوں گا کہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ماہم اب ڈر کر سہم کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ رمیز دوسری طرف چہرہ کر کے مسکرانے لگا تھا۔ اب وہ اس کے فلیٹ پر اسی کے رحم و کرم پر تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، ماہم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کر دوں گا بیبی، مگر اس سے پہلے تمہارے اس حسین وجود کو خراج تحسین تو پیش کر دوں۔ یہ کہتے وہ اس کے نرم و ملائم چہرے کو چھونے ہی لگا تھا جب پاس پڑا لیمپ ماہم نے جھٹ سے اٹھایا اور رمیز کے سر پر مار دیا۔ وہ چیخنے لگا تھا۔ ماہم تبھی جلدی سے کمرے سے بھاگی تھی اور پھر وہ اس کے فلیٹ سے بھاگ گئی تھی۔ رمیز کے آدمی ماہم کے پیچھے بھاگے تھے۔ ماہم کو واپس اسی فلیٹ میں لے آیا گیا تھا۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے جانے دو پلیز۔ بس بہت ہوا، یہ چوہے بلی کا کھیل۔ تم میری ہو، صرف میری۔ اب ایک اور لفظ منہ سے نکالا تو زبان کھینچ لوں گا، اور یقین کرو مجھے بالکل بھی افسوس نہیں ہوگا۔ توفیل کہاں مر گئے ہو؟ جی صاحب، تمہارے پاس بس آدھا گھنٹہ ہے، ایک مولوی اور گواہ اکٹھے کر کے لاؤ۔ آج میرا نکاح ہے، جشن کی تیاری کرو، اور ہاں ایک اچھی سی پارلر والی بھی لے کر آؤ، یہاں پر جو میری ہونے والی بیوی کو تیار کرے۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، کسی صورت بھی نہیں۔ تمہارا تو اب باپ بھی کرے گا شادی، جاؤ پھر میرے باپ سے کر لو، مگر مجھے جانے دو یہاں سے۔ ماہم بے دھیانی میں کیا بول گئی تھی اس کو سمجھ ہی نہ آیا تھا، جبکہ رمیز دوسری طرف چہرہ کر کے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہباز، یہ آپ کا کوٹ میں نے پریس کر دیا ہے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں یہ سب کرنے کی؟ مت کیا کرو میرے کام، کتنی دفعہ سمجھا چکا ہوں، دور رہا کرو مجھ سے۔ ارے کیوں رہوں دور، اب تو آپ کے مزید قریب آنا ہے۔ ایک آنکھ ونک کرتی مریم شہباز کے ساتھ فرینڈلی ماحول بنانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شہباز کو مریم کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ تبھی اس نے مریم کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ ہر وقت کی بکواس سننے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، سمجھی؟ خبردار جو آج کے بعد میرے آگے زبان چلائی تو ماہم بننے کی کوشش مت کیا کرو، تم کبھی بھی ماہم نہیں بن سکتی، سمجھی تم؟ ماہم ماہم ماہم، تنگ آ گئی ہوں اس نام سے آخر، اب اس کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ بیوی میں ہوں آپ کی، راتیں آپ میرے ساتھ گزارتے ہیں، جب دل چاہتا ہے اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں، اپنا حق لے لیتے ہیں، اور دل میں ابھی بھی ماہم کو بسائے بیٹھے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس بے نام رشتے کو کیوں اتنا آگے لے کر جا رہے ہیں؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے؟
छोड़ दूंगा, बहुत जल्द। एक मर्तबा ये बच्चा इस दुनिया में आ लेने दो। इतना कहकर शहबाज कमरे से बाहर चला गया था तो दूसरी तरफ मरियम आंखों में आंसू लिए अपने पेट पर हाथ रखे औंधे मुंह बिस्तर पर गिर गई थी। ये कैसी सितम ज़रीफ़ी थी आखिर? क्यों शहबाज उसको तकलीफ पहुंचा रहा था? क्या वो नहीं जानता था कि मरियम भी दिल रखती है, दिल धड़कता भी है? वो एक जीती जागती इंसान है, कोई मट्टी का पुतला तो नहीं जो हर चीज बर्दाश्त करके भी मुस्कुराता रहे। बहुत बुरी लगती हूं ना मैं? देखना, बहुत दूर चली जाऊंगी मैं आपसे, और आप मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीन सकते। ये मेरा बच्चा है, सिर्फ मेरा। मरियम के साथ बाकी सब घर वालों का रवैया बिल्कुल ठीक था, बस शहबाज ही था कि जब दिल चाहता उस पर गुस्सा कर लेता और जब दिल चाहता उससे प्यार जता लेता। मरियम शहबाज के इस धूप छांव रवैये से तंग आ गई थी। तभी उसने फैसला किया था कि वो किसी को भी बताए बगैर यतीम खाने चली जाएगी। कम से कम वहां पर अपने बच्चे की परवरिश तो अच्छे से कर सकेगी। मुझे नहीं करवाना मेकअप, समझ नहीं आ रही क्या? चली जाओ यहां से। सर, मैडम तो मेकअप करवाने के लिए तैयार नहीं, उल्टा मेरी इंसल्ट करके मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। रमीज गहरा सांस लेकर रह गया था। वो अंडरवर्ल्ड का डॉन था, सारी दुनिया उसके नाम से डरती थी, सिर्फ एक माहम थी जो उससे डरती नहीं थी। मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही टेढ़ा हूं, मगर ये तो मुझसे ज्यादा टेढ़ी है। तुफैल, क्या किया जाए अब इसका? सर, मेरा ख्याल है आप मैडम को बगैर मेकअप के भी देख सकते हैं, इतनी भी खौफनाक नहीं है। रमीज ने तुफैल की तरफ देखा था, जिस पर वो एकदम गड़बड़ा गया। माजरत चाहता हूं सर। तुफैल, आजकल बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी, कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा तुम्हारी जबान का। और ये जबान तुम्हारी तब बंद होगी जब तुम्हारी जिंदगी में भी बीवी नामी बला आएगी। अगर एक अंडरवर्ल्ड डॉन अपनी होने वाली बीवी के सामने चुप हो सकता है ना, तो बेटा तू तो कुछ भी नहीं। ए लड़की, तुम्हें पता है कि मैं अंडरवर्ल्ड डॉन हूं, दुनिया मुझसे डरती है। 1 मिनट लगेगा तुम्हें इस दुनिया से रुखसत करने में, और तुम्हारी लाश को ऐसे गायब कर दूंगा कि पूरी दुनिया मिलकर तुम्हारी लाश को तलाश करेगी ना, तब भी तुम्हारी लाश किसी को नहीं मिलेगी। तुम निकाह के लिए तैयार हो रही हो या नहीं? माहम को कुछ वक्त के लिए खौफ जरूर महसूस हुआ था, मगर उसने अकड़ना नहीं छोड़ा था। मैं हरगिज तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझे तुम? तुफैल, तुफैल। जी सर, हुक्म करें। तुफैल, मेरा वो चाकू लाओ जो सीधा गले की वो नस काटता है जिससे इंसान की शरग ऐसे कटती है कि इंसान तड़प तड़प कर मरता है, मौत भी उससे पनाह मांगती है। माहम के हाथ यकदम अपने गले पर गए थे, उसको अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। तभी तुफैल के हाथ में वो छोटा सा चाकू देखकर माहम एकदम घबरा गई और डर कर एकदम पीछे की तरफ खिसक गई थी। रमीज चाकू पकड़े अभी माहम के करीब आया ही था कि नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं तैयार हूं तुमसे शादी करने के लिए। प्लीज मुझे कुछ मत करना। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों तुम मेरी जान के पीछे पड़े हो? छोड़ दो मेरी जान। और फिर माहम की शादी रमीज खानजादा से हो गई थी। वो एक डॉन की बीवी बन चुकी थी। दुल्हन के जोड़े में बैठी वो अपनी किस्मत पर रो रही थी। कौन सी वो मनहूस खड़ी थी जब वो रमीज को नजर आई थी। काश वो उसको ना देखता तो आज वो अपने घर शहबाज के साथ कितना खुश होती, मगर किस्मत का तो कुछ और ही मंजूर था। क्या उसकी किस्मत में एक गुंडा डॉन मवाली रह गया था? वो बस यही सोच कर रह गई थी। उसने कभी बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखे थे, बल्कि उसने एक आम सी जिंदगी की ख्वाहिश की थी। लेकिन आज उसकी जिंदगी के साथ क्या खेल खेला जा रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज पर वो फौरन सीधी होकर बैठ गई। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है।
चलो अब कपड़े उतारो। रमेश की बात पर वो शर्म से लाल अंगारा हुई थी। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं कैसे? नहीं, दूर रहो मुझसे। माहम तो रमेश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ही हैरान रह गई थी। उसने तो ये सब सोचा ही नहीं था, वरना वो कभी भी शादी के लिए हामी ना भरती। अम्मा, मरियम कहाँ पर है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। तुझे उससे क्या मतलब? जहां भी हो तू बैठकर रो ले उस भगोड़ी को। बस, बीवी जिस हालत में है तुझे है एहसास? तुझे क्यों होगा? तेरे लिए तो वो बस खेल का सामान है। अम्मा, ये कैसी बातें कर रही है? तो मुझे बता कि मेरी बीवी कहाँ पर है। मुझे नहीं पता, ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम देख लेना, तुमने एक मासूम दिल दुखाया है। अम्मा, उसकी हालत ठीक नहीं है, खुदा के लिए बताओ कि कहाँ गई है वो। यतीम खाने चली गई है वो। तेरे साथ रहने से बेहतर इसको वो जगह लगी थी। शहबाज झट से घर से बाहर निकला। गाड़ी चलाता वो मुसलसल अपने सर को मसल रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मरियम उसे छोड़कर क्यों गई। क्या वो नहीं समझ सकती थी कि शहबाज के दिल पर क्या गुजरती है? काश वो इसके दिल की कैफियत को समझ पाती, मगर वो ये भूल रहा था कि मरियम भी दिल रखती थी। वो तो अभी इस बात से भी अनजान था कि मरियम शहबाज से मोहब्बत करती है। अगर शहबाज ये बात जान जाता तो यकीनन माहम को भूलकर सिर्फ मरियम से मोहब्बत करता। उसके शहर में सिर्फ एक ही यतीम खाना था। उसने यतीम खाने के दरवाजे के आगे गाड़ी रोकी तो बाहर लगा बोर्ड देखकर परेशान हो गया, जिस पर लिखा था मिलने की इजाजत सुबह 6 से शाम 8 बजे तक है। उसने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 10 बज रहे थे। वो सर पकड़कर बैठ गया। यहां पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करता या घर चला जाता, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। यहां बैठने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए उसने घर जाना ही बेहतर समझा। वो मुर्दा कदमों से घर पर आया था। आते ही अपने कमरे में चला गया। जरीना बेगम उसको मुसलसल आवाजें दे रही थी, मगर उसने किसी की आवाज ना सुनी और खामोशी से अपने कमरे में जाकर बैठ गया। पूरे कमरे में हर तरफ मरियम ही मरियम दिखाई दे रही थी। मरियम कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती। जब उसे दिखाई दी तो वो समझा कि शायद मरियम घर आ गई है। मरियम, तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ कहाँ नहीं मैंने ढूंढा तुम्हें। मगर तभी मरियम एकदम गायब हो गई। शहबाज इधर उधर देखता रहा, मगर उसको कहीं भी मरियम दिखाई ना दी। अब तो वो सर पकड़कर बैठ गया। तभी उसकी नज़र सामने टेबल पर पड़ी एक डायरी पर पड़ी। वो जल्दी से उठा और टेबल के पास चला गया। ये डायरी किसकी थी? शहबाज ने तो कभी डायरी नहीं लिखी थी। फिर डायरी उसने जैसे ही खोली, उसमें से शहबाज की तस्वीर नीचे गिरी। काफी हैरान हुआ, तस्वीर उठाई और डायरी खोलकर देखने लगा, जिस पर बड़ा सा मरियम का नाम लिखा था। उसने डायरी पढ़ना शुरू की तो उसमें पहली ही तहरीर पर लिखा था, शहबाज, आज मैंने तुम्हें माहम के हवाले कर दिया। मुझे तुमसे मोहब्बत थी, मगर तुम्हें माहम से, और मेरी मोहब्बत का यही तकाजा था कि मैं तुम्हें माहम के हवाले कर दूं। इससे ज्यादा तो ना मैं तुमसे मोहब्बत कर सकती हूं और ना ही शायद कर पाऊं। काश तुम मेरे हो जाते। फिर अगले सफ़े पर लिखा था, मुझे नहीं पता था कि दुआएं इस तरह भी कबूल होती हैं। माहम घर से भाग गई और शहबाज मेरा हो गया। मैंने तो सिर्फ खुदा से शहबाज की खुशियों की दुआ मांगी थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि खुदा मुझे शहबाज ही अता कर देगा। मैं जानती हूं उसके दिल में माहम है, मगर मैं जल्द ही उसके दिल को बदल दूंगी और अपनी जगह उसके दिल में बना लूंगी। लेकिन एक बात का डर लगता है, कहीं मैं खुद ना टूट जाऊं कहीं। शहबाज ये सारा कुछ पढ़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। मरियम उससे मोहब्बत करती रही और उसे पता ही ना चला। उसे पता तो तब चलता जब मरियम उसको कुछ बताती, मगर मरियम ने तो कभी उसे कुछ महसूस ही नहीं करवाया था।
ہاں، شادی کے بعد وہ اس بات کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کی ہر بات کو اپنے دل پر لکھ لیتی تھی۔ او خدا، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ میں اپنی محبت میں اتنا گم ہو گیا کہ مریم کی محبت دکھائی ہی نہ دی۔ بس ایک دفعہ مل جاؤ مریم، میں تمہارے سارے دکھ درد دور کر دوں گا، تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا، تم ہمیشہ میرے ساتھ خوش رہو گی۔ اب اسے بے صبری سے صبح کا انتظار تھا، کس وقت صبح ہوگی اور کس وقت وہ مریم کو گھر لے کر آئے گا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے مریم پر جو ظلم کیے، اس کی محبت کو ٹھکرایا، اب وہ ساری زندگی مریم کے لیے ترس جائے گا۔ اگلی صبح وہ مریم کے پاس پہنچا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خدا نے مریم کو ایک بیٹی سے نوازا تھا، مگر وہ بیٹی پیدا کرتے ہوئے خود جان کی بازی ہار گئی۔ جب شہباز کو اس بات کا علم ہوا تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو مریم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر قدرت نے اسے موقع ہی نہیں دیا۔ اب ساری ہی زندگی اس کے دل میں صرف یہی چیز دفن ہو کر رہ جائے گی کہ کاش ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ وہ مریم سے مل لیتا۔ کاش کل کی رات وہ گھر واپس آیا ہی نہ ہوتا، وہ وہاں پر ہی رہتا۔ کاش کل اسے وہ ڈائری نہ ملی ہوتی، تو پھر بھی شاید وہ اپنے دل کو سمجھا لیتا۔ مگر سب کچھ وہ ہوا جو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ خدا کی لاٹھی بے شک بے آواز ہے، مگر جب یہ پڑتی ہے تو ساری دنیا دیکھتی ہے۔ شہباز اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ گیا، مگر ہر وقت اس کو اپنی بیٹی کی شکل میں مریم ہی دکھائی دیتی تھی۔ وہ جب جب اپنی بیٹی کو دیکھتا، تب تب اسے مریم کی یاد آتی تھی۔ مریم اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی تھی، مگر بہت کوشش کے بعد اس نے کبھی دوبارہ شادی نہیں کی، کیونکہ وہ مریم کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ محبت تو اسے دے نہیں سکا، مگر اب اس کے جانے کے بعد کسی اور لڑکی سے شادی کر کے اب مریم کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زرینہ بیگم تو بہت سمجھا چکی تھی کہ مریم مر چکی ہے، اب اسے کیا پتا کہ تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ نہیں، میں نے خدا کو بھی جواب دینا ہے۔ کل کو جب مریم میرے روبرو کھڑی ہوگی تو کم از کم میں اسے کہہ تو سکوں گا کہ تمہارے جانے کے بعد میں نے کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ہیلو بھابھی، وہ آپ کو کچھ بتانا تھا۔ بھابھی، رمیز اس دنیا میں نہیں رہا۔ ماہم کو لگا کہ ساری دنیا اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ سب سے پہلے اس کی نظر اپنے چھوٹے سے بیٹے پر گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کتنا منع کیا تھا رمیز کو کہ وہ یہ کام چھوڑ دے، مگر رمیز نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ کیا اس کو اپنا بیٹا بھی یاد نہیں آیا ہوگا؟ کیا اس نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے بارے میں بھی نہیں سوچا ہوگا؟ ماہم کا تو سر چکرا رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح اس بات کو قبول کرے۔ اس کے لیے یہ سوچنا بھی بہت مشکل تھا کہ رمیز اب اس کی زندگی میں نہیں رہا۔ کیا اس کو سزا ملی تھی رمیز کی محبت کو قبول نہ کرنے کی؟ نہیں، ایک بار آپ واپس آ جائیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کبھی آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کروں گی، اور نہ ہی آپ کو کبھی کوئی تکلیف پہنچاؤں گی۔ آپ جس طرح کہیں گے ویسے ہی زندگی گزاروں گی، بس ایک مرتبہ آپ واپس آ جائیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، تبھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اب تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤ گی اور نہ ہی کبھی میری محبت کو ٹھکراؤ گی۔ جانتی ہو کتنے مشکل سے میں نے یہ سال گزارے ہیں، کس اذیت کے ساتھ۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں تم سے اتنی محبت کرنے لگوں گا۔ ہاں، وقتی طور پر تم میری ضد بن گئی تھی، مگر مجھے احساس ہوا اس وقت جب تم اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی، ایک ہمارے بچے کی خاطر، میری نسل بڑھانے کی خاطر۔ اس روز مجھے اندازہ ہوا
کہ میں تو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، شاید سب سے زیادہ۔ میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کرتا تھا، مگر ان کے گزر جانے کے بعد مجھے ایسا کوئی ملا ہی نہیں جس سے میں محبت کر پاتا۔ پھر تم آئی اور مجھے جینے کی وجہ مل گئی، ورنہ میں ایک ڈون رہ گیا تھا۔ زندگی کبھی رکتی نہیں ہے، مجھے کبھی مرنے سے ڈر نہیں لگا تھا، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، مرنے سے تو اب بھی میں نہیں ڈرتا، مگر میں سب سے پہلے خواہش کرتا ہوں جینے کی، تمہارے ساتھ جینے کی، اپنے بچے کے ساتھ جینے کی۔ جب تک میں زندہ رہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اور ہمارے بچے کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ماہم حیرت اور بے یقینی سے سامنے کھڑے رمیز کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہی تھی، وہ حقیقت تھی، خوبصورت حقیقت۔ تبھی ماہم جھٹ سے رمیز کے سینے سے لگ گئی اور اسے پیار کرنے لگی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا؟ میں کہاں جانتا تھا کہ تم مجھ سے اتنا پیار کرتی ہو، ورنہ پہلے ہی یہ ناٹک کر لیتا، اتنے سال تو نہ گزرتے۔ رمیز، ایک دفعہ مجھے میرے ماں باپ کے پاس لے جاؤ، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ ماہم، تمہارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، تمہاری بہن کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، تمہارے گھر میں کوئی نہیں رہتا، کس سے ملنے جاؤ گی تم؟ اب ماہم کو جب یہ پتا چلا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رمیز ماہم کی تسلی کے لیے اس کو ایک مرتبہ اس کے ماں باپ کی اور بہن کی قبر پر لے گیا۔ رمیز، کیا میں اپنی بہن کی بیٹی سے مل سکتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر آ جائے، لیکن تمہیں نہیں لگتا کہ ہمارا بیٹا اس سب کے لیے ابھی کافی چھوٹا ہے؟ رمیز کی بات پر ماہم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اگلے ہی روز وہ لوگ شہباز کے گھر گئے تھے۔ شہباز اپنے سامنے ماہم کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماہم اس کے سامنے بالکل صحیح سلامت کھڑی ہے۔ ماہم، تم یہاں پر؟ شہباز ماہم کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، مگر ساتھ رمیز کو کھڑا دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا۔ رمیز، آپ یہاں پر؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے شہباز، یہ میرے شوہر ہیں، میں ان کی بیوی ہوں، اور آج ہم آپ سے رشتہ داری بڑھانے آئے ہیں۔ مجھے سننے میں آیا ہے کہ مریم اس دنیا میں نہیں رہی، مگر اس کی بیٹی ہمیں اپنے گھر میں چاہیے۔ اب آپ بتا دیں، اگر ان کے بڑے ہونے پر آپ مکر نہیں جائیں گے تو ہم ان کے بڑے ہونے تک کا انتظار کرتے ہیں، ورنہ ہم ابھی منگنی کا انتظام کرتے ہیں۔ شہباز تو ابھی بھی منہ کھولے ماہم کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تبھی مسکراتے ہوئے ماہم آگے بڑھی اور مریم کی بیٹی کو تھام لیا۔ آج سے یہ میری بیٹی ہے، میرے زبیر کی بیوی، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بولیں، سب کو یہ رشتہ منظور ہے نا؟ تبھی رمیز اور شہباز آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ یہ کام صرف ماہم ہی کر سکتی تھی، اتنا ان لوگوں کو یقین تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ زبیر، چلو جلدی تیار ہو جاؤ، آج تمہاری بارات ہے اور تمہیں سونے سے فرصت نہیں۔ ماہم کو اپنا وقت یاد آیا تھا اور وہ گہرا سانس کھینچ کر رہ گئی تھی۔ وقت کتنی جلدی گزر گیا تھا۔ آج وہ رمیز کے ساتھ مطمئن تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔